করছেন এবং বলছেন যারা যেসব মহাপুরুষ তারা যেই উপায় অবলম্বন করে এই সংসার সমুদ্র অতিক্রম করেছে, আমি তোমাকে সেই পথের কথাই বলবো। So today we have among us our friends from Spain, Senegal, Germany. So I will be speaking a bit in English. Okay. What we are discussing is a very famous book, a very famous scripture by Adi Shankaracharya. So he was one of the biggest, or you can say he was the one who established Advaita Vedanta, non-dualistic Vedanta, all throughout India and then all over the world. He did not go outside India, but his philosophy, his thoughts, it is now discussed all throughout the world. So he was the main founder of this, who propagated this philosophy of non-dualistic Vedanta. We say it Advaita. Dvaita means dualistic, so Advaita means non-dualistic. Okay. So it's a book written by him, which is a very famous book. It's named as Vivek Chudamani. The English is the crest jewel of discrimination. You can also have it in English. There is an English version of it, the crest jewel of discrimination. And today we are in our 10th class of this Vivek Chudamani. And the last class where we read in the last Monday is that where the disciple, he goes to the Guru, the master, as we have come to Bhagavan, the master. So one who has known the self, one who has known the supreme self and is able to liberate another, he is known as the Guru, the preceptor or the master. So the disciple has come to the master with the urge, with the inquisitiveness of knowing the self, and he tells the Guru that, "Oh Guru, I have no refuge, I have no shelter." Shelter means house. So we all have a house, but this is not the real house, isn't it? The place where we live, it's a temporary house. We have, each and every one of us has a house of our own, which is my own house. Okay. So he says that I do not have any shelter. The shelter he is speaking to as the permanent shelter. Yeah, please make it either silent or vibration. So he says that I do not have any refuge and I don't know what to do, which path to proceed. There are many paths, in the spiritual field, there are many paths. So he says that I do not know which path to adopt, in which path to proceed. And I don't know how to overcome my miseries, my sufferings. So you please help me. And then the Guru goes on to say that, don't be afraid, my dear, don't be afraid. So he gives hope to the disciple. He says that, don't be afraid. The path which the self-realized persons who have come to this earth before you and they have realized the self, I will be telling unto you that path or that way, that method by which the self-realized persons crossed this ocean of the universe, this ocean of suffering, this cycle of birth and death. So the method that they adopted and they got liberated, they attained self-realization, I will tell unto you that very path, knowing which or adopting which you can overcome your miseries, your sufferings, the cycle of birth and death, and you can become free. So this is where we stopped in our last class, and now we will be proceeding on to today's class. Okay. তো এর আগের দিন আমরা পড়েছিলাম যে গুরুর কাছে এসছে এবং গুরু কি করছেন, অভয় বাণী দিচ্ছেন। কি বলছেন যে মা ভৈষ্ট বিধ্বংস্তব, হে বিদ্বান ভয় পাইও না, এই সংসার সমুদ্র অতিক্রম করবার উপায় আছে এবং তোমার পূর্বে যারা যারা এই সংসার সমুদ্র অতিক্রম করেছে যেই উপায়ে, আমি তোমাকে সেই উপায়েই বলবো।
তাই প্রথম কি করেন গুরু? অভয় প্রদান করেন, একটা আশা যোগান শিষ্যের মনে, যে জানে যে আর কোনো উপায় নেই, এবার হয়তো বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তাকে তিনি প্রথম জিনিস কি করেন? আশা দেন যে না, সব হারায়নি, সব শেষ হয়ে যায়নি। এবং তারপর মুক্তির উপায় তিনি কি বলছেন? বলছে কি, এই সংসার সমুদ্র অতিক্রম করার উপায়টা কি? তোমাকে এই জ্ঞান লাভ করতে হবে, এই আত্মতত্ত্ব তোমাকে লাভ করতে হবে। এবং তার জন্য কি বলছেন? তিনটে জিনিসের কথা বলেছেন। কি কি মনে আছে? মনে নেই? কি কি বলেছিলেন? শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ধ্যান। এই মনে রাখতে হবে, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ধ্যান। বলছে এই তিন উপায়ে তুমি তাকে লাভ করতে পারো। কোনোটাতেই প্রত্যক্ষ তাকে দেখা যায় না, ডাইরেক্ট তার অনুভূতি হয় না, কিন্তু এগুলো সাহায্য করে। কারণ তিনি কোনো ক্রিয়ার দ্বারা তাকে পাওয়া যায় না, বলাই হচ্ছে নহে ক্রিয়া জন্য। কিন্তু এগুলোতে কি হয়? আমাদের চিত্ত শুদ্ধি হয়, ধ্যান করলে চিত্ত শুদ্ধি হয়। শ্রদ্ধা, এখানে শ্রদ্ধা মানে কি? গুরু বা শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস, যা বলেছে তাই। এবং ভক্তি, ভক্তি এখানে কি বলছে? ভক্তির ডেফিনেশন কি? আত্মতত্ত্ব, নিরন্তর আত্মতত্ত্বর চিন্তনই হচ্ছে ভক্তি। তাই বলছে কি, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ধ্যান, এই তিনটি যোগ মুমুক্ষুর মুক্তি লাভের সাক্ষাৎ হেতু। এরপরে আমরা 46 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত পড়েছিলাম, আজকে 47 থেকে আমরা শুরু করব। গুরু বলছেন, অজ্ঞান যোগাৎ পরমাত্মনস্তব হিয় অনাত্মন বন্ধস্তৎ এব সংস্মৃতি তয়োর বিবেকোদিত বোধ বন্ধি অজ্ঞান কার্যম প্রদহেত সমূলম। কি বলছেন? পরমাত্মা নহি মানে বস্তুত পরমাত্ম স্বরূপ, তব তুমি মানে তোমার বাস্তবিক স্বরূপটা কি? তুমি পরমাত্মা স্বরূপ। অজ্ঞান যোগা, স্বস্বরূপের জ্ঞানের অভাব। বস্তুত আমরা প্রত্যেকেই ব্রহ্ম, কিন্তু জীব হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? এই অজ্ঞানের জন্য। নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অবগত নই, তাই আমরা যে সাক্ষাৎ শিব, সেই শিব জীব হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলছে স্বস্বরূপের জ্ঞানের অভাব হইতে অনাত্মবন্ধ জড় দেহাদিতে আমি আমার বোধ তত এব সেই অনাত্ম সম্বন্ধ হইতে সংস্কৃতি জন্ম মরণ রূপ সংসার। যেহেতু আমি নিজেকে আমার আত্মবিস্মৃতির জন্য, আমার অজ্ঞান হেতু নিজেকে আত্মা বলে আমি জানতে পারিনি, সেই হেতু আমার কি হচ্ছে? অনাত্মার সাথে আমার সম্বন্ধ হচ্ছে। অনাত্মা হচ্ছে এই দেহ, এই দেহ, মন, বুদ্ধি, এগুলো সবই অনাত্মা। এর সাথে আমি যুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কেন যুক্ত হচ্ছি? যেহেতু আমি আমার স্বরূপের খবর জানি না, তাই এর সাথে যুক্ত হচ্ছি। এবং এর সাথে যখনই যুক্ত হচ্ছি, তখনই আমার এই সংসার বন্ধন এসে উপস্থিত হচ্ছে। আমাকে বারবার জন্ম মৃত্যুর হাতে পড়তে হচ্ছে। কেন? শুধু একটা জিনিসের অভাবে, স্বস্বরূপের জ্ঞানের অভাব, অন্য কোনো কিছু না। কেউ মানেনি আমাকে। আমরা বলি সংসার বন্ধনের কারণ, বলছে সংসার বন্ধনের কারণ না। আমাদের মহাপুরুষরা কি বলছেন? তুমি যে সেই ব্রহ্ম, এই জ্ঞানের অভাবের জন্য তোমার বন্ধন। যত সমস্ত কষ্ট, যত বন্ধন, শুধু এই একটা জ্ঞানের অভাব বশত, অন্য কোনো কিছু না। তত এব সেই অনাত্ম সম্বন্ধ হইতে সংস্মৃতি মানে জন্ম মরণ রূপ সংসার, তাই আত্মা এবং অনাত্মার বিবেকোদিত বোধ বন্ধি। বলছে কি? বিচার হইতে উৎপন্ন আত্মজ্ঞান রূপ অগ্নি। বিচারের থেকে কি হয়? আত্মজ্ঞান রূপ অগ্নি আসে, জন্মায়। এবং সেটা কি করে? অজ্ঞান কার্যম, অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন অহংকারাদি সমূলম, মূলের সহিত, অজ্ঞানের সহিত প্রদহেত, দগ্ধ করিবে, নিবারণ করিবে। সেটা এই অজ্ঞানকে ভস্মীভূত করে। কে ভস্মীভূত করে? বিচারের দ্বারা যেই আত্মজ্ঞান রূপ অগ্নির উৎপন্ন হয়, সেটা আমাদের এই বন্ধন, এই অবিদ্যা, এই অহংকারকে দগ্ধ করে।
এটা বারবার বলা হচ্ছে, এছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা, বলাই হচ্ছে আমাদের শাস্ত্রে, বারবার বলা হচ্ছে। বলছে যেমন আগুন কাঠকে জ্বালানোর পর নিজেও শেষ হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে জ্ঞান আমাদের সমস্ত কর্মকে জ্বালিয়ে দেয়। কেন জ্বালায়? কর্মের যে আমাদের বন্ধন, ওটা কিসের থেকে আসে? এই অহংকারের থেকে, এই অজ্ঞানতার থেকে। এই অজ্ঞানতা হেতু আমাদের এই কর্মবন্ধন, সংসার বন্ধন, সমস্ত কিছু, এই অবিদ্যাটাকে সে জ্বালিয়ে দেয়। এবং এটা কিসের থেকে আসে? এই আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানটা কিসের থেকে আসে? এই তত্ত্ব বিচারের দ্বারা, আত্মতত্ত্ব বিচারের দ্বারা। তাই বলছে স্বস্বরূপের জ্ঞানের অভাব হইতে বস্তুত পরমাত্ম স্বরূপ তোমার অনাত্মায় অর্থাৎ দেহাদি জড় বস্তুতে আমি আমার জ্ঞান আসিয়াছে। এই যে আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকেই কি করি? আমি আমার, আমার গাড়ি, আমার বাড়ি, আমি এই, আমি ওই, আমি না থাকলে বুঝবে। এই যে আমি আমার, এই জ্ঞানটা আসে কিসের থেকে? আসে স্বস্বরূপের জ্ঞানের অভাব হইতে। আমি যে মুহূর্তে জানবো যে আমি সেই আত্মা, আমি অকর্তা, তখন আমার আর এই অহংকার আসবে না। তাই ঠাকুর কি বলছেন? আমিও আমার, এই হচ্ছে অজ্ঞান। কিন্তু এখানে বলছে আমি আমার জ্ঞান আসিয়াছে। এই জ্ঞান মানে এটা অজ্ঞান, কম জ্ঞান, লেসার ট্রুথ। ঠাকুর কি বলছেন? আমিও আমার অজ্ঞান, তুমিও তোমার, এর নাম জ্ঞান। বলছেন আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী, এটা হচ্ছে জ্ঞান। আর যেখানে আমি এবং আমার, সেখানেই অহংকার, সেখানেই বন্ধন, সেখানেই জন্ম মৃত্যু, সেখানেই বারবার ঘুরে ঘুরে আসা। তাই বলছে এটা কিসের থেকে? একটাই জিনিস, স্বস্বরূপের জ্ঞানের অভাব থেকে আসে। তাই আমাকে কেউ আটকায়নি, কেউ বন্ধনে ফেলেনি। আমার ছেলে মেয়ে, স্বামী স্ত্রী, সংসার, কেউ না আমাকে অজ্ঞানে ফেলেছে। আমাকে এই সংসার বন্ধনে কে বদ্ধ করেছে? আমি নিজে। কেন? স্বস্বরূপের বোধ আমার হয়নি। এর থেকে আমার এই দেহ, মন, বুদ্ধি, এই সমস্ত জড় বস্তুতে আমি যুক্ত হয়ে গেছি, এবং সেখানে আমি আমার জ্ঞান, এটাই অজ্ঞান। এই জ্ঞানটা আসিয়াছে। আর সেই জড়ের সহিত সম্বন্ধ বশত তোমার জন্ম মরণ রূপ সংসার দৃষ্ট হইতেছে। কি বলছে? এবং সেই জড়ের সহিত সম্বন্ধ বশত, এই যে জড় দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার, এই সমস্ত জড় জিনিস, এর সহিত সম্বন্ধ বশত, এর সাথে যেহেতু আমি যুক্ত হয়ে আছি। কেন? আমি কর্তা, তাই যুক্ত হয়ে গেছি। আমার কর্তব্য আছে, আমি এই করলে হবে, আমি যদি না করি তাহলে হবে না। এই যে সম্বন্ধ হয়েছে, বলছে এই সম্বন্ধের জন্য কি হচ্ছে? তোমার জন্ম মরণ রূপ সংসার দৃষ্ট হইতেছে। তুমি দেখছো এই সংসার, তুমি দেখছো যেটা জন্মাচ্ছে আবার শেষ হচ্ছে, এবং এটাকে তুমি সত্য বলে জানছো, এবং সত্য বলে জানার জন্য তোমার দুঃখের শেষ নেই। জ্ঞান হলেও তুমি এই সংসার দেখবে। তুমি কি সংসার দেখবে না? জ্ঞান হলে, জ্ঞান হলেও দেখবে, কিন্তু দেখলেও তুমি তখন বিচলিত হবে না। দেখলেও তখন তুমি বিচলিত হবে না। আমি কি দেখবো না সবকিছু? যে জ্ঞানী, সে কি চোখ খুলে সংসার দেখে না? সব দেখে। ঠাকুর বলছেন শাকে মেথি দাওনি, মানে মেথির পর্যন্ত জ্ঞান রাখে, কিন্তু কোনো কিছুর সাথেই সে কোনো সময়ই যুক্ত না, বিযুক্ত সে। তাই তার দুঃখটা হয়। আমরা জড়িয়ে পড়ি, তাই আমার দুঃখটা হয়। আত্মা ও অনাত্মার বিচার হইতে উৎপন্ন আত্মজ্ঞান রূপ অগ্নি অজ্ঞানের সহিত তাহার কার্য অহংকার আদি দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। কি বলছে? যে আত্মা ও অনাত্মার বিচার হইতে, এই যে আত্ম অনাত্ম বিচার, প্রথমটাই বলেছিলাম কি? নিত্য নিত্য বস্তু বিবেক। নিত্য হচ্ছে আত্মা, অনিত্য হচ্ছে অনাত্মা। এই যে আত্মা এবং অনাত্মার বিচার থেকে কি হবে? উৎপন্ন আত্মজ্ঞান রূপ অগ্নি, এর থেকেই আত্মজ্ঞান হবে।
স্বস্বরূপের জ্ঞান হবে, এবং সেই স্বস্বরূপের জ্ঞান রূপ অগ্নি কি করবে? অজ্ঞানের সহিত। মূল কারণটা কি আমার সংসার বন্ধনের? অজ্ঞান, অবিদ্যা। সেটাকে তো জ্বালাবেই, সেটাকে তো প্রদাহেত মানে সেটাকে তো ভস্মীভূত করবেই, তার সাথে তার কারণ যেহেতু ভস্মীভূত হচ্ছে, কার্য ভস্মীভূত হয়ে যাবে। কারণ না থাকলে কার্য থাকতে পারে না। এই কার্যকারণের পরম্পরায় সেখানে কি বলছে? কার্য না থাকলে কারণ, কারণ না থাকলে কার্যটা থাকতে পারে না। ফোনগুলো কাইন্ডলি একটু বন্ধ করবে। এই তোরা বলিস না কেন যখন আসে যে ফোনটা অফ করতে? তোদের বলছি না? কি বলছে? আত্মা ও অনাত্মার বিচার হইতে উৎপন্ন আত্মজ্ঞান রূপ অগ্নি অজ্ঞানের সহিত, অজ্ঞান হচ্ছে কারণ, মূল কারণটা হচ্ছে অজ্ঞান, তার সাথে কি করে? তার যে কর্ম, তার কর্মটা কি? অহংকার আদি এই সমস্ত কিছুকে দগ্ধ করে দেবে। যেমন একটা গাছে ফল হয়েছে, আমি যদি গাছটাকেই কেটে ফেলি তাহলে ফলটা কাটার আর আমার প্রয়োজন হয় না। গাছ না থাকলে ফলও থাকবে না। কারণ যদি না থাকে কর্ম থাকবে না। তাই কারণটা কি? অবিদ্যা, অজ্ঞান। আর তার কর্মটা কি? অহংকার। তাই অজ্ঞানকে যেহেতু সে নাশ করবে, মানে কারণকে যেহেতু সে নাশ করছে, অটোমেটিক্যালি কর্ম থাকবে না। যেমন আমি ঘুমিয়ে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি, দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠছি, মা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল। ঘুমটা ভাঙার সাথে সাথে ঘুম ভাঙানোর পর কি আবার স্বপ্নটা ভাঙাতে হবে? কেন? কারণ ছিল ঘুম, স্বপ্ন। স্বপ্নটা যেই ভাঙছে, স্বপ্নের মধ্যে বাঘ টাক যা আছে সবকিছুই একই সাথে চলে গেল। আলাদা করে বাঘকে তাড়াতে হলো না। আমি স্বপ্নে দেখছি বাঘ তাড়া করছে, মা যেই ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল, স্বপ্নও গেল, আর যেহেতু স্বপ্ন গেল স্বপ্নের বাঘও চলে গেল। ঠিক সেইভাবেই আত্মা অনাত্মার বিচার থেকে উৎপন্ন আত্মজ্ঞান রূপ অগ্নি অজ্ঞানের সহিত তাহার কার্য অহংকার আদি দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। এই হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভের উপায়। কি উপায়? আত্মা অনাত্মা বিচার। তাই আচার্য শঙ্কর বলছেন বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্ত। সবসময় ঘুরে ফিরে বেদান্ত চর্চা করো, ঘুরে ফিরে মনকে বেদান্তের চিন্তনে রাখো। কি? কোনটা নিত্য, কোনটা অনিত্য। প্রতি মুহূর্তেই ঘটনা ঘটছে, এই ঘটনার থেকে আমাকে আসল বস্তুটা তুলে নিতে হবে। ঠাকুর বলছেন কি? যে এই জগৎটা কেমন? চিনিতে আর বালিতে মেশানো। আমাকে চিনিটা তুলে নিতে হবে। আমি যদি ভাবি আমার জন্য চিনি আলাদা করে তোলা থাকবে, থাকবে না। আমাকেই কষ্ট করে তুলতে হবে। এর নামে সাধনা। সাধনাটা হচ্ছে কি? এই চিনিটা তোলা। So the 47th verse that we have just discussed, it says that this world that we see, including our body, our mind, everything, we see it, and the sufferings that we see all around, the differences that we see, it is due to the lack of the knowledge of the self. We don't know ourselves. We have not realized ourselves. So it is due to the lack of the realization of the self, where I realize that I am verily that supreme self. It is due to the lack of this realization that I see this world and I get attached to it. This is my car, this is my house, this is my post, this is my job. So this, me and mine, we get attached to it. Is not it? What is your name? Laura. Laura. So if I tell you Paula, you will say, no Swamiji, I am Laura, I am not Paula. Because you are attached to this name right from your childhood. What is the matter if you are not Laura but Paula? It's the same person, isn't it? You are the same person. But we are so attached to our name that if someone mispronounces it, we will correct him. No Swamiji, it is like this, not like that. So why it is, and it happens with every one of us. And we get attached to our name, to
to our body, to our mind, to our everything that we see around, our job, our position, our house, our car, our bank balance, everything, our family, we get attached with them. And it is due to this attachment that we suffer. It is not that you will not have a family. It is not that you will not have bank balance. You cannot live without money. So you need to have bank balance. You need to secure your future. But you must not get attached to it. Why? If you get attached, if your bank balance comes low, you will be depressed. You will suffer from depression. Why? My bank balance is low. So, why this attachment comes? Due to the lack of the knowledge of the self. If we have that realization of the self, then we will no more be attached with all these immaterial things. Because I will know that I am that self, the supreme self. I am that supreme self, which is unchangeable, which is imperishable, which is undying, which is birthless, which is deathless. I do not die. My body will perish, of course, but I am not the body. When we have this knowledge, then we will no more be attached to all these things which makes us suffer. But until and unless we attain this self-realization, we will be ignorant. And this comes when we don't have this self-realization, then what we say? It's ignorance, avidya, and ahankar, that is ego. This will come. Because I know I am the doer. I am doing this, I am doing that. So I become the doer. But when I will know that I am the self, then I will see that I am not the doer. I am not the doer. What is happening is because of the nature. It is happening, just it's happening. I am just a tool, I am just an instrument. I am not the doer. So when I am not the doer, I will not be attached. Isn't it? But when I become the doer, I get attached with the fruits of action. Because I am acting, I am doing. So I need the fruit, I need the results. So I become attached with those results. And due to what? Due to ignorance. Ignorance about the self. Ignorance about the real nature of myself. So it is due to the ignorance of the real nature of the self that this world seems to be real to me, and I become the doer, and I get myself attached with all these things, and I suffer. I go through depression, through stress, through strain, and this and that. We require so many things. And still we cannot be happy. Why? Because I don't know my real nature. So how can we know the real nature? When we can discriminate between the real and the unreal. This path is the path of discrimination, and that is the name of the book. The name of the book is The Crest Jewel of Discrimination. So it is due to this discrimination between the real and the unreal, when we will be able to discriminate between or differentiate between the real and the unreal, that this fire of knowledge will come. It will come out, and this will burn the ignorance. And along with burning the ignorance, it will also burn the actions and the ego, and I will be relieved. Like sometimes we get stomach pain. And then we go to the doctor, they do so many tests and examinations, and then they will say, you have got an appendicitis. So what is the thing that we have to do? You have to undergo a surgery. And what do? They just cut the appendix. Do you know that? Yeah. So we can also live without the appendix, but it is there. And when it is there, it is causing a problem. So what will the doctor say? That you have got an infected appendix,
So you have got appendicitis then, and you have to undergo a surgery. So what will you do? You will just cut the appendix. I will be living on nicely. So this appendix which is there and which is causing the problem is the ego. We can live without it. But we are so much attached to our ego. If I am not there, who will look after my family, this and that and so many things. What will happen? If suddenly I die, what will happen? Nothing will happen. People will, maybe someone may cry for 1 or 2 days, and the third day will say everyone is laughing. Isn't it? What do we do? Do we mourn someone's demise for the whole year or for the whole life? No. Life will go on. But as long as we are alive, we think, if I am not there, then this will not happen, that will not happen. Everything will go nicely. So, if my ego is not there, the main enemy is within me, not outside me. And what is the name of the enemy? Which is giving me trouble, which is the cause of my suffering, that is ignorance, that is ego. And this ego and ignorance can only be removed when you have this self-realization, which comes out due to the discrimination between the real and the non-real, the Atman and the Anatman. That is, the Atman is the reality and Anatman is the non-reality. So every time you have to keep yourself awake and discriminate, differentiate between the real and the non-real. This world is a mixture of real and non-real. As said beautifully by Sri Ramakrishna, that this world is like a mixture of sand and sugar. So if I keep here a heap of sand and sugar, if I tell you to pick up, when you will pick up, there will be both sand and sugar in your hand, isn't it? And you cannot eat it. Can you eat that? No. But if you put an ant on that, and if it goes out with one grain, what will be that grain? Sand or sugar? Sugar. So we have to be like that ant, which can differentiate between the sand and sugar and will take only the sugar, not the sand. We are unhappy after getting so many things. We have so many things. There are millions of people who doesn't have a house. There are millions of people who doesn't have a family. There are millions of people who cannot eat fully. They cannot satisfy their hunger fully. There are millions of people who cannot see. There are millions who cannot walk. We have got everything. You and me, we can see, we can talk, we can walk. We have a shelter, we have food. We have got so many things. But still you will think, oh, I have got so many things I have not got in my life. And we become sad after having so many things. Because we are taking that handful of mixture, and there is not only sugar, there is also the sand, and you cannot eat that. While eating something, if there is a bit of sand in it, you have to throw it out, isn't it? So we have to differentiate between the sand and sugar. Like the ant, similarly, we have to discriminate between the real and the unreal. And from this discrimination will come self-knowledge, which will burn the ignorance and ego, and I will be free. So this is what Adi Shankaracharya says in this verse. পরেরটা আমরা করব। এবার শিষ্য বলছেন, শিষ্য উবাচ কৃপয়া শ্রূয়তাম স্বামীন প্রশ্নো অয়ং ক্রিয়তে ময়া यदुत्तरम अहम श्रुत्वा কৃতার্থস্যাম ভবৎ মুখাৎ। কি বলছেন শিষ্য? শিষ্য বলিলেন, স্বামীন প্রভু, ময়া আমার দ্বারা, অয়ম এই প্রশ্ন ক্রিয়তে করা হইতেছে, কৃপয়া দয়া করিয়া, শ্রূয়তাম অর্থাৎ শুনুন,
ভবৎ মুখাৎ আপনার মুখ হইতে ইয়ৎ উত্তরম যাহার উত্তর শ্রুত্বা শুনিয়া অহম আমি কৃতার্থ শ্যাম কৃতার্থ হইব। কি বলছেন? শিষ্য বলিলেন, প্রভু আমি এই প্রশ্ন করিতেছি, দয়া করিয়া শুনুন, আপনার মুখ হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়া আমি কৃতার্থ হইব। এবার শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করছে। এখানেই আমাদের ধর্মটা এত সুন্দর, কি প্রশ্ন করা যায়, শুধু বিশ্বাস না, প্রশ্নও করা যায় গুরুকে। এবং এই জন্য এটা খুব সুন্দর। কেন? এটা একটা ডায়লগ, কনভারসেশন দুজনের মধ্যে। শুধু একজন বলছে আর একজন শুনছে তা নয়। শিষ্যের যেখানে সন্দেহ হচ্ছে সেখানে সে জিজ্ঞাসা করছে, সে নিজেকে সংশয় রহিত করছে আস্তে আস্তে। তার মধ্যে যা সংশয় আছে সেগুলোকে সে ঠিক করছে, সে জেনে নিয়ে এগোচ্ছে। সে যেখানেই আটকাচ্ছে সে গুরুর কাছে প্রশ্ন করছে, কিন্তু প্রশ্নের একটা দিক আছে। কি দিক? শ্রদ্ধার সাথে প্রশ্ন করছে, শ্রদ্ধার সাথে। তাই এখানে বলছেন কি, শিষ্য বলিলেন, প্রভু আমি এই প্রশ্ন করিতেছি, দয়া করিয়া শুনুন, আপনার মুখ হইতে প্রশ্নের উত্তর পাইয়া আমি কৃতার্থ হইব। এবং বলা হচ্ছে যে গুরুকে প্রশ্ন করতে হয়। কি প্রশ্ন? বেগুনের দাম কত তা না, এই আত্মা কি, কিভাবে তাকে জানা যায়, কিভাবে আমি সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হব, কিভাবে আমি এই জন্ম মৃত্যুর হাতের থেকে আমি রেহাই পাব, এই প্রশ্ন। তাকে কিভাবে জানতে পারব? কেন? এই প্রশ্ন শুনলে গুরুও প্রীত হন। কেন? তিনি যেই জ্ঞান নিয়ে বসে আছেন তিনি তেমনই শিষ্য চান যিনি এই জ্ঞানটা, যার এটা দরকার এবং সে যাকে দিতে পারবে। তাই বলছে তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবায়া। গীতাতে বলছে পরিপ্রশ্ন, প্রশ্ন করো। কিন্তু কি প্রশ্ন? আত্মবিষয়ক, ঈশ্বর বিষয়ক প্রশ্ন, অন্য কোনো জগতের প্রশ্ন, জগতের প্রশ্ন। আমরা একটা জিনিস এখানে খুব ভালো মতন আমাদের মনে রাখতে হবে। যেমন আমরা ভগবানকে দেখি, ভগবান মাঝে মাঝে বেদান্ত বলছেন, ঈশ্বরীয় কথা বলছেন, আবার মাঝে মাঝে একটু জাগতিক কথা বলেন। এখন জাগতিক কথা কেন বলেন? আমার মন যেমন থাকবে তিনি ঠিক তেমনটাই কথা বলবেন। ওই যে তিনি স্ফটিকের মতো, স্ফটিক বুঝি তো, ক্রিস্টাল, যেটা স্ফটিকের মালা পড়ে না, স্ফটিকের মতো। স্ফটিকের নিজের কোনো রং নেই। ওর সামনে যদি লাল জবা নিয়ে আসি স্ফটিকটাকে লাল মনে হবে, হলুদ জবা যদি নিয়ে আসি হলুদ মনে হবে, অন্য কোনো রং যদি দিই ওর যেই রং ওর সামনে রাখবো ও সেই রঙই হয়ে যাবে। আবার সব রং সরিয়ে নিলে ওর নিজস্ব কোনো রং নেই। তো যেদিন দেখবো ভগবান আমার সাথে বেদান্তের কথা বলছে, ঈশ্বরীয় কথা বলছে, জানতে হবে আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি, এটা ভগবানেরই কথা। বলছে জানবে যে তোমার মন সেইভাবে প্রস্তুত। আর যেদিন দেখবে তোমার সাথে আমি অন্যান্য কথা বলছি জানবে তোমার মন ওরকমই আছে। গুরুর ভেতরে এই জিনিসটা, এটা বোঝার কিছুতেই উপায় নেই, কিন্তু গুরুর মধ্যে এই রেডারটা লাগানো থাকে। সে ওই পা রাখলেই বুঝবে যে, যেমন ভূমিকম্প হলে আমরা টের পাই না পাই, রিক্টার স্কেলে ঠিক একটা দাগ পড়ে যাবে। হয়তো খুব সামান্য ভূমিকম্প হয়েছে, আমরা টেরই পেলাম না, রিক্টার স্কেলে ঠিক উঠে যাবে। ওই মেশিনটা এতই সেন্সিটিভ। গুরুও ঠিক তেমনই সেন্সিটিভ, তার মধ্যে ওই এসে যাবে এবং সে সেইভাবেই কথা বলবে। তাই শিষ্যের প্রশ্ন কেমন হবে? আত্মবিষয়, এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসু। তাই গুরু বলছেন যারা এরকম শিষ্য আমরা তাদের অপেক্ষা করি। যেমন যে ভালো টিচার সে ভালো একটা স্টুডেন্টের অপেক্ষা করে। কেন? সে তার জ্ঞানটাকে দিতে পারবে, এই জ্ঞান নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাই সে যাকে দিতে পারবে জিনিসটা তার অপেক্ষা করে। তাই এখানে শিষ্য বলছেন
যে আমি কিছু প্রশ্ন করছি, আপনি কৃপা করে আমার প্রশ্ন শুনে তার উত্তর দিন, যার উত্তর পেয়ে আমি কৃতার্থ হইব। কি প্রশ্ন? को नाम बंध कथमेश आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः को असावन अनात्मा परमक आत्मा तयोर विवेक कथमेत तद उच्चताम। বলছে বন্ধ নাম, বন্ধন কি মানে বন্ধন কি, এষ কথম ইহা কি প্রকারে আগত আসিল, মানে বন্ধন কি, বন্ধন কিভাবে এলো, অস্য কথম ইহার কি প্রকারে প্রতিষ্ঠা স্থিতি, কথম প্রকারে কথম বিমোক্ষ কি প্রকারে মুক্তি হয় ইহা হইতে, মানে এই বন্ধন হতে মুক্তি কিভাবে হয়। असौ অনাত্মা, এই অনাত্মা কি বস্তু, অনাত্মাই বা কি, পরম আত্মা, পরমাত্মাই বা কি, তয় এই দুই অর্থাৎ অনাত্মা ও আত্মার বিবেক কথম কি প্রকারে নিষ্পন্ন হয়, এতৎ উচ্চতাম, এই প্রশ্ন সমুদায়ের উত্তর দিন। কি প্রশ্ন করলো? বন্ধন বলিয়া যাহাকে বলা হয় সেই বন্ধনের স্বরূপ কি? এই যে বলা হচ্ছে বন্ধন, এই বন্ধনের স্বরূপ কি, কাকে বলে বন্ধন, সেই বন্ধন কোথা হইতে আসিল, এই বন্ধন কোথা থেকে এলো, ইহা থাকে কি প্রকারে, ইহা হইতে মুক্তির বা কি উপায়, অনাত্মাই বা কি বস্তু আর আত্মার স্বরূপই বা কি, এই অনাত্মা ও আত্মার পার্থক্য জ্ঞান কোন উপায়ে লাভ করা যায়, আমাকে এই প্রশ্ন সমুদায়ের উত্তর দয়া করিয়া দিন। আমি এগুলো জানতে চাই। বন্ধন কি, কোথা থেকে এলো, কিভাবে থাকে, এর থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি, অনাত্মার আত্মা কি, এবং এই অনাত্মা ও আত্মার পার্থক্য জ্ঞান কোন উপায়ে লাভ করা যায়, এবং এই বন্ধনের হাত থেকে মুক্তির উপায় কি। আপনি আমাকে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দয়া করে দিন। কেন? আমি কি চাই সেটা আমাকে জানতে হবে, সেটাই সে এই গুরুর কাছ থেকে সে জিজ্ঞাসা করছে। Here in these two verses, I have read two verses in the meantime. So here the disciple is asking the master that, "O master, I have some questions. Kindly answer them and oblige me." And what are the questions? That what is this bondage? We say that we are in bondage. What is this bondage? How is it? And from where does it come? Because I don't see any bondage. I don't see any rope tying me or any chain by which I've been tied, but I can feel it inside that I am in bondage. So what is this bondage? How is it? And how does it stay? And from where does it come? And then how can we get liberated from this bondage? How can we cross this bondage or become free from this bondage? And what is the nature of Atman? What is the nature of the self? And how can we get this knowledge about the discrimination of the real and the non-real? How can we get it? Kindly, and how can we attain this? Kindly answer these questions. I want to know this. What is bondage? From where does it come? How does it bind me? How can I get free from this bondage? What is Atman? What is the nature of Atman? And from where I will attain this knowledge of discrimination of the real and the non-real?
kindly answer my questions. I want to know this. I want to realize this. Sri Guru Uvacha. Sri Guru Uvacha. Dhanyosi kritakrityosi pavitam te kulam tvaya yat avidya bandha muktya brahmi bhavitum ichhasi. শিষ্যের এই প্রশ্ন শুনে গুরু কি বলল? খুশি হলো। গুরুর প্রীতিটা কিন্তু বিরাট ব্যাপার। প্রীত না হলে তিনি জ্ঞান দেবেন, কিছুতেই দেবেন। তাই গুরু প্রীত হওয়াটা একটা বিরাট ব্যাপার। এবং এই যে প্রশ্ন করলো, এই প্রশ্নে আমরা কি দেখব যে গুরু কেমন প্রীত হয়েছে। কি বলছে গুরু? শ্রী গুরু উবাচ, শ্রী গুরু বলিলেন, তুমি ধন্য আসি, ধন্য হও, কৃতকৃত্য আসি, কৃতকৃত্য হও, ত্বয়াতে কুলম, তোমার দ্বারা তোমার কুল, পাবিতম, পবিত্র হইয়াছে, ইয়ৎ, যেহেতু, অবিদ্যা বন্ধ মুক্তিয়া, অবিদ্যা বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, ব্রহ্মী ভবিতুম, ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছসি, ইচ্ছুক হইয়াছ। কি বলছেন? গুরু বলিলেন, হে শিষ্য, তুমি ধন্য, তুমি কৃতার্থ। এই যে প্রীত হলো গুরু, এই প্রীতিটাই বিরাট বড়। কিভাবে প্রীত করলো? তার প্রশ্নে, তার জিজ্ঞাসায়, তার চাহিদায়। চাহিদাটা কি? আমি জানতে চাই এই বন্ধনের হাত থেকে আমি মুক্ত কিভাবে হব, কিভাবে আমি তাকে লাভ করব, এই বন্ধনই বা কি, এবং তাকে অতিক্রম করবার উপায় বা কি, আমি এইগুলো জানতে চাই। এবং এই শুনে গুরু তৃপ্ত হলো, প্রীত হলো এবং বলল, গুরু বলিলেন, হে শিষ্য, তুমি ধন্য, তুমি কৃতার্থ, তুমি তোমার বংশকে পবিত্র করিলে। মানে তুমি শুধু নিজে যে ধন্য বা পবিত্র হলে তা নয়, তুমি তোমার বংশকে পবিত্র করবে। তাই বলছে বংশকে পবিত্র একমাত্র এইভাবে করা যায়। কি? ওই যে জ্ঞান লাভ করে, এছাড়া কোনো উপায় নেই। যে জ্ঞান লাভ করে তার বংশ পবিত্র হয়ে যায়। এখানে তো জ্ঞান লাভ করেনি, শুধু প্রশ্ন করেছে। জ্ঞান লাভের প্রশ্ন করেছে গুরুকে, তাতেই গুরু বলছেন, হে শিষ্য, তুমি ধন্য, তুমি কৃতার্থ, তুমি তোমার বংশকে পবিত্র করিলে, অবিদ্যা বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধির ইচ্ছা হইতে তুমি ধন্য হইলে। কেন ধন্য? তুমি এই বন্ধন মুক্তির হাত থেকে, বন্ধনের হাত থেকে তুমি মুক্তি লাভের ইচ্ছা করেছো, এই জন্যই তুমি ধন্য। কেন? মানুষ সারা জীবন বন্ধনেই মানে শেষ হয়ে যায়, সে বুঝতেই পারে না। কিন্তু তুমি শুধু বুঝেছো যে তা নয়, তুমি এর হাত থেকে নিস্তার চাইছো, তুমি মুক্তি চাইছো, এই জন্য তুমি ধন্য, তুমি কৃতার্থ। যখন যাজ্ঞবল্ক্যকে, যখন মৈত্রী জিজ্ঞাসা করলেন যে, আচ্ছা আপনি তো আপনার সমস্ত সম্পত্তি আমাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যাচ্ছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী, কাত্যায়নী এবং মৈত্রেয়ী। কাত্যায়নী খুব খুশি, অনেক, তার বিরাট সম্পত্তি, তার আধাটা পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মৈত্রী খুশি হলো না। মৈত্রী প্রশ্ন করলো। কি প্রশ্ন করলো? এই যে আপনি এত কিছু দিয়ে যাচ্ছেন, এতে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করব? বলছে না। বড় লোকেরা, ধনী বা সম্পত্তি যাদের আছে, বিত্তবান যেমন ভাবে থাকে তুমি তেমন থাকতে পারবে, কিন্তু অমৃতত্ব লাভ তুমি করতে পারবে না। তখন কি বলেছিল মৈত্রেয়ী? যে ইয়ে না হাম নামৃতস্যাম তে না হাম কিং কুরিয়াম, যাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারবো না, তা দিয়ে আমি কি করব? সেই শুনে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিল যে, মৈত্রী, তুমি আমার প্রিয় ছিলেই, তুমি আজ থেকে আরো প্রিয় হবে। কেন প্রিয় হলে? কি দিল সে? কিচ্ছু দেয়নি, শুধু জানতে চেয়েছিল যে এগুলো দিয়ে তো আমি মুক্তি লাভ করতে পারবো না, আমাকে অমৃতত্ব লাভের উপায় বলবো। এখানে স্বামী হচ্ছে গুরু, এবং গুরু খুশি, বলছে তুমি আমার প্রিয় তো ছিলেই,
আজ থেকে তুমি আরো প্রিয় হলে। কেন? একটাই কারণ, তুমি এই সংসার বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার ইচ্ছা জাহির করেছ। ঠিক এখানেও গুরু বলছেন, হে শিষ্য, তুমি ধন্য, তুমি কৃতার্থ, তুমি তোমার বংশকে পবিত্র করিলে, অবিদ্যা বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধির ইচ্ছা হইতে, শুধু ইচ্ছা হয়নি, মুক্ত হয়নি, মুক্তি লাভের যে ইচ্ছা করেছে, সেই ইচ্ছা হইতে তুমি ধন্য। তাহলে যে মুক্তি লাভ করে তার কতটা কি ব্যাপার। শুধু এখানে মুক্তি লাভ করার ইচ্ছা হয়েছে, তাতেই বলছে যে তোমার বংশ পবিত্র হয়ে গেল এবং তুমি ধন্য হলে। এবং তারপর বলছেন কি, ঋণ মোচন কর্তার পিতু সন্তি সুতাদয় বন্ধ মোচন কর্তা তু স্ব স্মাদন্য ন কশ্চন। বলছে পিতু ঋণ মোচন কর্তার, পিতার ঋণ পরিশোধের কর্তা, সুতাদয় পুত্রাদি সন্তি থাকেন, তু কিন্তু বন্ধমোচন কর্তা, অবিদ্যা বন্ধন হইতে মুক্তিদানের কর্তা, স্বসমাত নিজের হইতে, অন্য অপর কশ্চন কেহই না। দারুণ। কি বলছেন? পুত্রাদি পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। বাবা কারো কাছ থেকে ধার করেছে, ছেলে সেটা ধার শোধ করে পিতাকে ঋণ মুক্ত করতে পারে, সেটা পারে। কিন্তু অবিদ্যা বন্ধন হইতে মুক্তিদানের কর্তা নিজে ছাড়া আর কেহই না। মুক্তি লাভ তোমাকে নিজে করতে হবে, তোমাকে কেউ করে দেবে না। গুরু বলে দেবে, শাস্ত্র বলে দেবে, গুরু পদ বলে দেবে, কিভাবে করতে হয় বলে দেবে, কিন্তু করতে হবে তোমাকে। তাই মুক্ত নিজেই নিজেকে করতে হবে। বাবার যেমন ঋণ ছেলে শোধ করতে পারে, ঋণ মুক্ত করতে পারে, কিন্তু অবিদ্যার হাত থেকে তাকে, সেই বন্ধনের হাত থেকে মুক্ত করবার উপায় কারো নেই। একমাত্র নিজেই নিজেকে বন্ধনের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে, অন্য কেউ পারবে না। বাইরের বন্ধন পারা যায়, যেমন ঋণ বললো, ওটাও একটা বন্ধন, ওই বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু এই সংসার বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র কে? আমি নিজে। তাই স্বামীজি বলছেন, এভরিওয়ান হ্যাজ টু ক্যারি আউট হিজ অর হার ওন সালভেশন। আমাকে নিজের মুক্তি নিজেরই করে নিতে হবে। গুরু আমাকে বলে দেবে কিভাবে করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে, বলে দেবে, কিন্তু করতে হবে আমাকে, অন্য কেউ করতে হবে। এবং এরপরে আমরা দেখব বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে এখানে গুরু শিষ্যকে বোঝাচ্ছেন যে অন্যান্য জিনিস সব অন্য কেউ করে দিতে পারে, তাও হয় না। আর এখানে তো মুক্তি লাভের ব্যাপার, এটা নিজে ছাড়া অন্য কেউ করতে পারবে না, তোমাকেই করতে হবে। বলছে, যেমন খুব সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছে, নেক্সট ক্লাসে আমরা করবো, যে যেমন চাঁদ উঠেছে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে, কেউ যদি চোখ বন্ধ করে থাকে আর না দেখে, একজন পাশের থেকে যদি এসে বলে কি দারুণ চাঁদ উঠেছে, সে যদি হাজার ভাবেও ব্যাখ্যা করে, সেই সৌন্দর্য সে কিছুতেই বুঝতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের চোখে সেই পূর্ণিমার চাঁদকে দেখছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিছুতেই হাজার ব্যাখ্যা করা হোক সেই জিনিস হবে। অন্য কেউ খেলে তার ক্ষুধা নিবারণ হবে, আমার কিছুতেই হবে। বরঞ্চ আমার খিদে পেয়েছে, একজন এসে যদি বলে জানিস কি দারুণ খেয়ে এলাম, তখন কি দেখবো, খিদেটা আরো বেড়ে যায়, কমবে না। তাই এখানে নিজের মুক্তি নিজেকেই করতে হবে, এটাই বেদান্তের উপায়। নিজের মুক্তি নিজেকে করতে হবে, অন্য কেউ করে দেবে না। Here when the disciple has asked the guru about the questions, then what does the guru says, what does the preceptor say? The preceptor says that, oh my dear disciple, you are great and
you have not just purified yourself, you have purified your generation, your family. Why? How did he purify? The eagerness to know the truth. That you have come to me and you have inquired how to get rid of this bondage, how to break off this bondage, come out of this bondage. This eagerness of yours, this inquisitiveness of yours has not only purified you, it has purified your whole generation, your family, your ancestors and everyone. Just the inquisitiveness to know the self, the inquisitiveness to break the bondage. And he is proud of his disciple. For what? He has not attained self-realization. He is eager to attain self-realization. He wants to come out of this bondage. And just this wanting, just this desire to come out of the bondage, to break all the bondages, the Guru says that you have not only purified yourself, you have purified your whole family, your father, your forefathers, everyone, just by this eagerness to know the self. And then he goes on to say that if a father takes some loan from someone, sometimes they do for the family, or to buy a house or a car, the father takes some loan from someone. His son or daughter can pay off the loan. They do at times, isn't it? The father has taken the loan. The father is not in a position to pay the loan, but the daughter or the son pays it off and makes him free of that loan. So he can do that, he or she can do that, but to be free from this bondage, no one can make you free from this bondage. Not even your father or your son. You have to make yourself free. And that is why Swami Vivekananda said that every one of us has to work out our own salvation. You have to work out for your own salvation. I have to work out my own salvation. Each and every one of us has to work our own salvation. The scriptures may show you the way. The guru or the preceptor or the master may guide us, help us, but to come out of this bondage, it is me who has to come out. Bhagavan is a self-realized stalwart, spiritual stalwart, but it will not help me if I do not want to come out of that bondage. If I am not eager to come out of that bondage. If I don't come to him that, oh Guru, please help me to come out of this bondage. Please help me to become free. Please help me for self-realization. His self-realization is his thing. My self-realization is mine. Two things are different. Two things are different. You can pay off your father's loan, and make him free from that loan, but you cannot make your father free. You can become free by coming to Bhagavan and then, in the process knowing yourself, but that will only help you, not your father. If your father has to become free, he has to help himself. So it is up to me, up to us to have that eagerness to break this bondage and become free. No one can, other than us, none other than me can help myself. The Guru can help me. He can tell me what to do, how to do. He can inspire me, but I have to do it on my own. If suppose on a full moon day, I see the moon and I am telling you, you are not seeing the moon, you are in the room, and I am telling you, oh, the moon is so beautiful, it's such beautiful.
I may use all the good words, but it will not help you. Will it help you? It may only inspire you to come out and see the moon yourself. But the moment you come out yourself and look at the moon, then you say, ah, so beautiful. So you have to work out your own salvation. I have to work out my own salvation. The Guru or the scriptures can help us, guide us, but we have to work out our own salvation. Each one of us. So today we will be ending our class here. If everything goes okay, then next Monday we will be again discussing Vivek Chudamani, the residual of discrimination.